Hello, my dear students. Welcome to Takshara Academy. So today we are discussing about the next concept regarding the sexual reproduction in flowering plants. That is pollen pistil interaction and how the mode of fertilization will be conducted. What are the major important events? We can observe the mechanism of fertilization. And what do you mean by the word embryo and development of endosperm? And there is a development of a seed, variety of a seed development. So these are the important concept of the sexual reproduction in flowering plants. Okay, and let's coming to the previous chapters or a previous concept. In the previous concept, we are already completely known about the mechanism of production of pollen grain. That is nothing but a formation of the male gamete. This is considered the pollen grains, and that will be produced from the young anther with a maturity condition. The mechanism of microsporogenesis procedure will be conducted. That is nothing but a production of a male gamete. And again, the next important one will be a same after the completion about the mechanism of microsporogenesis. Next, we have to take the production of egg cell. That is indicate for the a ovary, which a production of a female gamete that is in the form of a egg. By the different mechanism, we can call megasporogenesis and the development of an complete embryo sac and the structure of embryo sac we are well known. Okay, and after that we are already discussed about the word pollination. Here there is a types of pollination, variety of types will be present. The one will be a self pollination. Just ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಲಿನೇಷನ್ಸ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್. One will be a self pollination ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, and again another one will be a mechanism of cross pollination ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So these are the two important kind of pollination with requirement of different types of an agent. Just ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ there is a need of some kind of transporter. ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, and the transporter that is in the form of a living ಇರ್ಬೋದು like biotic factor, or the transporter in the form of a non-living things ಇರ್ಬೋದು that is in the form of abiotic agents in the form of water or in the form of some kind of wind. Both will be act as a agent for the pollination. Okay, and after the pollination, how the mechanism of the interaction will be occur with respect to the pollen grain along with a formation of an egg cell. So these are the most important two important mechanism. The formation of pollen grains with respect to the formation of a egg cell, and due to the interaction of pollen with the egg, some kind of mechanism will be conducted. So that mechanism we can simply call it as a pollen pistil interaction. So the word pollen pistil interaction is nothing but the interaction between the male gamete in the form of pollen grains and the interaction between the pistil. The pistil is indicate that is nothing but a ovarian cell with a presence of a egg, and due to the interaction of pollen pistil there is some kind of mechanism will be conducted, and this mechanism leads to the fusion of male along with a female gamete, and the process of fertilization will be undergo, and due to the fertilization the different types of mechanism will be occurs within the structure of ovule. Okay na? So we'll coming to the first important content, the pollen pistil interaction. ಏನಿದು ಪೋಲೆನ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ಗೂ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ the pistil it will be completely have
the capability to recognize with respect to a compatible or incompatible nature of pollen through the production of a some agent in the form of chemical component they can be ability to produce. So that interaction we can call pollen pistil interaction. So ಇಲ್ಲಿ mechanism of pollen pistil ಅಂದ್ರೆ meaning ಇಷ್ಟೇ. The pistil have some kind of a recognizing compatibility nature along with a incompatibility nature of pollen through the help of chemical components, and they will be production by them. So that is we can call it as a pollen pistil interaction. So ಇಲ್ಲಿ ನೇಚರ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ pollen grain ಅಂಡ್ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಎಗ್ ಸೆಲ್ ಇದೆ. ಈ ಪೋಲೆನ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಗ್ ಸೆಲ್ಗೂ ವಿತ್ ಎ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಇಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪಿಸ್ಟಿಲ್. ಈ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅನ್ನೋದೇನು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಏನ್ ಕ್ಯಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ದೆಮ್ and to recognize the compatible ಅಂದ್ರೆ word it is a correct species specific pollen grains or there is a other species pollen grains ಅನ್ನೋದು identifical characters ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫಲ್ ನೇಚರ್ಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಬಲ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ಕಾಂಪಿಟೇಬಲ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ the word incompatible is indicate for without any kind of species specific. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ವಿತೌಟ್ ಎ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇನ್ಕಾಂಪಿಟೇಬಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪೋಲೆನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವಿತ್ ಎ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಏನಿದೆ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾಗೂ ಮತ್ತೆ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್. ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲೋ ಫಾರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ದ ವರ್ಡ್ ದ ಪೋಲೆನ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಬಲ್. ನಾವು ಯಾವಾಗ ವರ್ಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ದಿ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟ್ ಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ದ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪಾಬಿಲಿಟಿ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಡಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಈವೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈವೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಸೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಎ ಪೋಲೆನ್ ಟ್ಯೂಬ್ and the germination of pollen grain, and the germinated pollen grains leads to the formation of male along with a subcategory of gamete, and the fusion and fertilization will be conducted. So these are the some kind of events we can observe with a right type of a pollen grain. So idu one important part. Okay na. Next, the pollen grains germinate on the stigma with a production of pollen tube. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲೋ ಟು ಜರ್ಮಿನೇಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟ್ಯೂಬ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಪೋಲೆನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಥ್ರೂ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎ ಒನ್ ಜಂಪೋರ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಟೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂಡ್ ಒನ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And the outer part and the inner part exine and intine will be present and some kind of minute opening also be present that we can call germ pores anta karitivi. So through the help of germ pore there is a allow to growth of a pollen tube. A pollen grains ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ germ pore ಇಂದ they can easily allow the formation and the growth of a pollen tube through the help of germ pore, and these they will be containing a some kind of pollen tube. It will be moved towards the formation and they will be moved toward the tissue with respect to the style formation and reaches to the ovary. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದು ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಟ್ಯೂಬ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಿಸ್ಟಿಲ್. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೀಚಸ್ ಟು ದಿ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒವೇರಿಯನ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಸೊ ವಿತ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಪೋಲೆನ್ ಟ್ಯೂಬ್, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಲೆನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಎ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಆನ್ ದಿ ಇನ್ನರ್ side of pollen tube they have made up of a some kind of a male gamete. So idu mechanism for the interaction of a the passage for the development of a pollen tube andre meaning. Okay na? And we'll coming to the word incompatibility andre ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು meaning. ಈಗ right type of pollen grains, it will be dusted on the surface area of a suitable stigma and then only germinate the formation of pollen tube ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಾಂಪಿಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಜಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ರಾಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ ಟಸ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ದಿ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ and the complete stigma in the form of a pistil, they can be directly reject. ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ pollen grains ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ and they can prevent the pollen germination. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಏನ್ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಕಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್ ದಿ ಪೋಲೆನ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆರ್ ದ ಪೋಲೆನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಗ್ರೋತ್, ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪೋಲೆನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ನ ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್, ಈ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಅವೆರಡೂ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಅಂತಂದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಜೆರ್ಮಿನೇಷನ್, ಜೆರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂಡ್ ದ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು, ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಈ ಪೋಲೆನ್ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಇನ್ಕಾಂಪಿಟೇಬಲ್ ನೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂಡ್ ಕಾಂಪಿಟಬಿಲಿಟಿ ನೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? Well, coming to the plants which can shed the pollen grains in a two-celled condition stage. ನಾವು ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ನ ನೋಡಿದೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಅಂಡ್ ಜನರೇಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ದ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಿ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್, and the vegetative cells have the stored reserve food material, and the generative cells it will be undergo this some kind of division. ಇಲ್ಲಿ division ಆಗುತ್ತೆ and there is a formation of two male gamete production ಆಗುತ್ತೆ during the growth and development of pollen tube. So ಇಲ್ಲಿ ಈ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್. ಬಟ್ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಟು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟಿಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ದಿ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಎ ಪೋಲೆನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಈ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪೋಲೆನ್ ಡಸ್ಟ್ ಆದಾಗ if the pollen grains will be right to the particular pistil, ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, and that condition the generative cell divide and they will be formation of a two male gamete, and that male gamete it will be directly reaches to the ovarian part of a gametophytic stage. So this is the concept regarding the pollen pistil interaction. Okay na? When the entry of pollen tube, ಯಾವಾಗ pollen tube enter ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಎಂಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಪೋಲೆನ್ ಟ್ಯೂಬ್, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ ಸಿನರ್ಜಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಸಿನರ್ಜಿಡ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಸಿನರ್ಜಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಸಿನರ್ಜಿಡ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ಯೂಬ್ ಪೋಲೆನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೈನರ್ಜಿಡ್ಸ್ ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಗೇನ್ ವೆನ್ ದಿ ರೀಚಸ್ ಟು ದಿ ಸಿನರ್ಜಿಡ್ ಸೆಲ್, ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿನರ್ಜಿಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ
ವಿತ್ ಅಪರಟಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಿಲಿಫಾರ್ಮ್ ಅಪರಟಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೈಡಿಂಗ್ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೋಲಿನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಅದು ಗೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟು ರೀಚ್ ದಿ ಎಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಪಾತ್ವೇನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಿಲಿಫಾರ್ಮ್ ಅಪರಟಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ವೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಚಸ್ ಟು ದಿ ಸೈನರ್ಜಿಡ್ ಸೆಲ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮ್. ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪೋಲಿನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ into the synergies and movement to the sperm and into the egg to the another central cell. One male gamete egg cell ಗೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ another male gamete ಹೋಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆ ನೇಮು ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಥವಾ ಎಗ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಮೆಕಾನಿಸಮ್ are related to the pollen pistil interactions ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲ್ ನೋಡಿದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ if the plant have which can shed their pollen grains in a three-celled condition, ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತ್ರೀ ಸೆಲ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ. ತ್ರೀ ಸೆಲ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಒಂದು ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಸೆಲ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಸೊ ಏನಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಎ ಟೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ 2+1 ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ತ್ರೀ ಸೆಲ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಟೂ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಇದು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಟೂ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ನ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಯಾವಾಗ ಬಿಗಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ germination of pollen grains ಅನ್ನೋದು, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಜೆರ್ಮಿನೇಷನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆರ್ ದಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ pollen grains ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ pollen grains ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ತ್ರೀ ಸೆಲ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿವಿಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ತ್ರೀ ಸೆಲ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ತ್ರೀ ಸೆಲ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತಾನು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒನ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ದ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಟೂ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಜೊತೆ ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ದಿ ಪೋಲಿನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ರೀಚಸ್ ಟು ದಿ ಓವರಿ. ಪೋಲಿನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಎಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓವೇರಿಯನ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಎಂಟರ್ ಟು ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಓವಿಲ್. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದು ಓವಿಲ್ ವಾಲ್, ಇದು ಈ ವಾಲ್ ಇಂದ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ದಿ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್. ಈ ಸೈಟ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಎಂಟರ್ ಆಫ್ ಪೋಲಿನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಯಾವ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪೋಲಿನ್ ಟ್ಯೂಬ್, ನಾವೊಂದು ಸೈಟ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಅಪರ್ಚರ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬಹುದು ಮೈಕ್ರೋಪೈಲರ್ ಎಂಡ್ ಅನ್ನೋದು. ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲರ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಚಲಾಜಾಲ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಚಲಾಜಾಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಫಿಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್. ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಚಲಾಜಾಲ್ ಎಂಡ್ ಬೇರೆ, ಮೈಕ್ರೋಪೈಲರ್ ಎಂಡ್ ಬೇರೆ ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಲಿನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚಸ್ ಟು ದಿ ಓವರಿ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಥ್ರೂ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್ and they enter into the one of the cell of synergids through the help of a filiform apparatus. And basically the function of filiform apparatus should be guiding the entry of pollen tube. This is important word. What is the function of filiform apparatus anta kelidre? It can guide the enter of pollen tube internal part of the ovary. Okay na. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಲೆನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚಸ್ ಟು ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೈಟ್ ಇಂದ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸಮ್ ಪೋಲೆನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಚಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್, ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪೋಲೆನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಚಲಾಜ, ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಮಿಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ. ಸೊ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಕೂಡ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೋಲೆನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಆರ್ ದಿ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಲೆನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ದಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚಸ್ ಟು ದಿ ಓವರಿ. ಬಟ್ ಆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಜನರಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಸೈಟ್ ಇಂದ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಪೆನೆಟ್ರೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲರ್. ನಾವು ಚಲಾಜ ವಿತ್ ಇಂಟೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಯುನಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲರ್ ರೀಸನ್ ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಬ್ರೀಡರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪೋಲೆನ್ ಪಿಸ್ಟಿಲ್. ಈ ಒಂದು ಪೋಲೆನ್ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಾವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ
They can easily manipulate the pollen pistil interaction even though the help of incompatibility pollination get a desired hybrids. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹೊರಟು ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್. ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಪೋಲೆನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ರೈಟ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಡಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಲೋ ಟು ದಿ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೋಲೆನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಎ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ಕಾಂಪಿಟೇಬಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು we can easily pollinate ಮಾಡಬಹುದು and germination ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು because of we can get a desired category of hybrid just for the growth and development in the form of a plant breeding techniques ಇಂದ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೈರಬಿಲಿಟಿ ಇರಬಹುದು, ಗೆಟಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಕೂಡ ಹೈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು and the species will be variety ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ some useful things regarding the that due to the interaction of artificially from the pollen pistil interaction ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟು ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ pollen pistil interactions ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ pollen pistil interactions ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ pistil based on the compatibility or non compatibility of pollen grain through the production of chemical we can call ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ pollen pistil interaction. Compatible ಅಂದ್ರೆ right and allow to the germination and pollen tube reaches to the ovary. And in case ಏನಾದ್ರು incompatible ಅಂತ ಬಂದಾಗ it is a wrong type and the pistil reject and prevent the pollen germination and the pollen tube. And maximum number of pollen grains are released in the state of a two cell and the one vegetative and one generative. But some other kind of species they can release the pollen grain in the form of three celled. Basically, one will be have vegetative and two male gametes beginningly they can carry, and the pollen tube reaches to the filiform apparatus and they can guide the enter to the pollen tube inside the synergids and they can undergo the fertilization. And the complete whole mechanism we can be artificially used for the plant breeding technique based on the manipulation of a compatible or incompatible nature of a pollinations. So these are the because they're getting a some kind of desired variety evolutionary point of view ಅಲ್ಲಿ the new variety of species development ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ we can go for the plant breeding technique ಅಂತ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ pollen pistil interactions ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು. ಓಕೆ, and well coming to the how we can be observed artificially. ಈಗ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವೇ ಇಂದ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಥಿಂಗ್ಸೇ ಬೇರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದೇನು ನಾವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್, ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ರಾಪ್ ಇದೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೀಡು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಫ್ರೂಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ quality will be a defect because of we are well known if the repetition in the self pollination it leads to the inbreeding depression. Inbreeding depression ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ to can prevent the inbreeding depressions we can suggest for the artificial take. ಇಲ್ಲಿ artificial hybridization ಅನ್ನೋದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, it is a crop improvements program which can be used for the desired type of pollen grain are used for the pollination. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಇದೆ ವರ್ಡ್. ಏನಿದೆ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ pollen grains ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ ಆರ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೀಸಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಪೀಸಸ್ ನಾನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು we can use it for the pollination ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ದ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್ ವೆರೈಟಿ ಕೂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದಾಗ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು ನಾವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯಾವ ತರ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಇಂಥ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ there is a two mechanism, one emasculation and second one bagging or the tagging or bagging ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ these are the most important thing.
ಏನಿದೆ ವರ್ಡ್ ಇಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಫೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ತರನೇ. ಅಂಡ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ಪೋಲಿಂಗ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ನ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಡಸ್ಟೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಆ ಫಿಗರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು, ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡೂ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್, ಯಾವ ತರ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಇಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಇದೆ, ಆ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್, ಎರಡೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್. ಬೈ ಅಂದ್ರೆ ಟು, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಎ ಆಂಥರ್. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಆಂಥರ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್. ಅಂಡ್ ದ ಬಡ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫಿಮೇಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಆಂಥರ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿ ಡೈಹಿಸೆನ್ಸ್. ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಫ್ಲವರ್ ಇದೆ, ಆಂಥರ್ ಇದೆ, ಆಂಥರ್ ಇನ್ನು ಮೆಚುರಿಟಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಂಥರ್. ಇನ್ನೇ ಹೆಂಗ್ ಆಂಥರ್ ಇದೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡೆಹಿಸೆನ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್, ರಪ್ಚರಿಂಗ್ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಂಥರ್ಗೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫ್ಲವರ್ ಬಡ್. ಆ ಫ್ಲವರ್ ಬಡ್ ಇಂದ ನಾವು ಆಂಥರ್ಸ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ emasculation ಅಷ್ಟೇ. ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಿ ರಪ್ಚರ್ ಆರ್ ಮೆಚುರಿಟಿ, ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಿ emasculation ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಫೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂದ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫ್ಲೋರಲ್ ಬಡ್ ಇಂದ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ವರ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್. ಈಗ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಾಯ್ತು, ಏನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಪಾರ್ಟ್ ನ. ಬಟ್ ಹೌ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಹೆಂಗ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ದ ಇಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಎ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಎ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬಟ್ ಪೇಪರ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಇಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಫ್ಲವರ್, because of to prevent the contamination of stigma with an unwanted category of pollen grain. ಈಗ ನಾನು ಈ ಫ್ಲವರ್ ಇಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕವರ್ ದಿ ಇಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಫ್ಲವರ್. ಇಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಲವರ್ ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕವರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಪೋಲೆನ್ ಡಸ್ಟ್. ಯಾವುದೇ ತರದ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಬಂದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಪೋಲೆನ್ ಡಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ದಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆರ್ ಅಟೈನ್ಸ್ ದಿ receptivity at the maturation, the mature pollen grains which are collected from the anther of a male parent and they will be dusted on the surface area of a stigma. Then the flower is rebagged and allow for the development of fruit. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಂದ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ and to prevent the dust of unwanted pollen grains on the surface area of a receptive stigma. But ಈಗ when the pollen grains will be, ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೆಚುರಿಟಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೆಚುರಿಟಿ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಲೋ ದಿ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ pollen grains ಅಷ್ಟೇ. ಇಫ್ ದಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೆಪ್ಟಿವಿಟಿ, ಯಾವಾಗ ರಿಸೆಪ್ಟಿವಿಟಿ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ pollen grains ಗೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಮೆಚೂರ್ pollen grains. ಆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ
ಅವಕ್ಕೆ ಡಿಸೈರ್ಡ್ pollen grains ಅಂತ ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ pollen grains ಅಂತ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್. ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, pollen grains ನ ಡಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವ್ರೆ. ಅಂಡ್ ಡಸ್ಟೆಡ್ pollen grains, ಯಾವಾಗ ಡಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ pollen grains ವಿತ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾಗೆ, ಅಗೇನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೀಬ್ಯಾಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಅದನ್ನ ರೀಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ರೀಬ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು. ಅದು ಯಾವ ಸ್ಟೇಜು, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗ್ಬೇಕು, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅಂಡ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಎಲ್ಲಾನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಸೀಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೀಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ emasculated flower with a artificially dusted pollen grains containing a female reproductive part of the flower. Okay, na? So these are the three steps: artificial pollination, emasculation, and bagging. The three basic features are a procedure for the mechanism of artificial hybridization. So ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಎ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಕ್ರಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂಡ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಈಲ್ಡ್ ಐ ರಿಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅಂಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಯುನಿಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಯುನಿಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಕ್ಸುವಲ್. ಐದರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಪಪಾಯ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆ ಪಪಾಯ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು, ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಬೇರೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಬೇರೆ, ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿನೇ ಬೇರೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಮ್ಯಾಸ್ಕುಲೇಷನ್. ಅಂತ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಗೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ಇಮ್ಯಾಸ್ಕುಲೇಷನ್ ನಮ್ಮ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. For the covering of female floral buds by the bagging before the flower will be open. Okay na? And when the stigma become receptive, same pollination is carried out by using the desired type of pollen grain, and they can be rebagged again. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಸ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಿಮೇಲ್ ಕೆಟಗರಿ ಆಫ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಫ್ಲೋರಲ್ ಬ್ಲಡ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಡಸ್ಟ್ ಬಂದು ಅಥವಾ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಪೋಲಿನ್ ಡಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀಸನ್. ವೆನ್ ದಿ ಯುನಿಸೆಕ್ಸುವಾಲಿಟಿ ಫ್ಲವರ್ ಆಫ್ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಎ ಮೆಚುರಿಟಿ. ಯಾವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಚುರಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೇಮ್ ನಾನು ಡಿಸೈರ್ಡ್ pollen grains ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಂಡ್ ಟು ಗ್ರೋ ಫಾರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಅಂಡ್ ದಿ ಫ್ಲವರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿ ಈಸಿಲಿ ರೀಬ್ಯಾಗ್. ನಾವಂತ ಫ್ಲವರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೀಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಫಾರ್ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಡ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಏನೇನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. We can conduct the improvement of crop with respect to the desired type of pollen grains we have to use for the pollination. How we can be conduct? Two important procedures. One will be emasculation and another one will be bagging. Emasculation ಅಂದ್ರೆ meaning ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್. ಫ್ಲವರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಆಂಥರ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಂಡ್ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದನ್ನ ಏನಾಗಿದೆ, ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಆಂಥರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಮ್ಯಾಸ್ಕುಲೇಷನ್. ಸೊ ಈ ಇಮ್ಯಾಸ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಲವರ್ ಗೆ ನಾನು ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ germination or the unwanted pollen grains dust on the surface area of a stigma. Okay na? But when they get a maturity condition of stigma, we can artificially ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾನು pollen ನ ಡಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Okay na? And automatically rebagging, and finally we can get a formation of a new variety. And unisexuality ಅಲ್ಲಿ there is no need of a emasculation. Why ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, because unisexual flowers they have only male, either there is a presence of a female reproductive part only, so there is no need for the emasculation mechanism. ಅಲ್ಲಿ ಆಂಥರ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನೇ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. So we'll coming to the next very important content.
After the interaction of pollen pistil and studying about the artificial hybridization, the last important concept will be a double fertilization. So ಇಲ್ಲಿ word fertilization ಅಂತ ನೋಡೋಣ. After that we are discussing about what is the meaning of double fertilization and what are the developmental stages of a embryo. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ಎ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಒಂದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ವರ್ಡ್ ಪೋಲಿಂಗ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಪೋಲಿಂಗ್ ಗ್ರೇನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಗ್ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಗ್ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ಝೈಗೋಟ್ ಬರಿದೆ. ಸೊ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಝೈಗೋಟ್ ಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಹೌ ದಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕರ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಸಿನರ್ಜಿಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪೋಲೆನ್ ಟ್ಯೂಬ್, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪೋಲೆನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ಟು ದಿ ಸಿನರ್ಜಿಡ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೋ directly the two male gamete they can be released into the two male gamete in a cytoplasm. ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪೋಲೆನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಏನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಆ ಟೂ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ದಿ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಆಫ್ ರೇಷಿಯೋ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಸೈನರ್ಜಿಡ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿನರ್ಜಿಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ 2 ಇದಾವೆ, ಎಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಈ ಎಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲರ್ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಪೋಲಿಂಗ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಕಲರೇಷನ್ ಬ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ 2 ಡಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನೋಡು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಪೋಲಿನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಇಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಸೊ ಈ 2 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಏನಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಎಗ್ ಸೆಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನು ಎಗ್ ಇದೆ, ಇದೆ ಎಗ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಆ ಎಗ್ ಸೆಲ್ ಕಡೆಗೆ 1 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 1 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ಎ 1 ಎಗ್ ಸೆಲ್. ಈ ಎಗ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನೋದು ನೇಚರ್ ಏನಿದೆ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡೆ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇವೆರಡು, ಸೊ ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ. So ಇಲ್ಲಿ first male gamete fuse or move towards the egg cell and they can undergo the a fuse with a its nucleus we can call ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಸಿಂಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. and to form the a zygote we can call it as a formation of a diploidy. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ 1 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇದೆ. ಆ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಎಗ್ ಸೆಲ್ ಗೆ and it will be undergo the fusion. ನೋಡಬಹುದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಎಗ್ ಸೆಲ್ ಸಾರಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಗ್ ಸೆಲ್ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಸೆಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಸೆಲ್ ಆ ಟೂ ಸೆಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೇರ್ ಆಗಿದೆ, ಏನಾಗಿದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸಿಂಗ್ಯಾಮಿ. ಟೂ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಸಿಂಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ವರ್ಡ್. ಸಿಂಗ್ಯಾಮಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ there is a development of a zygote. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಯಾವ್ದು ನನಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ the zygote will be produces. ಸೊ ಈ zygote ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ zygote ಯಾವತ್ತಿಗೆ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನೇಚರ್ ಇಲ್ಲ. ಆ ನೇಚರ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ 2 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ಎ ಎಗ್ and formation of syngamy to form the zygote. So zygote formation ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಅಥವಾ 2n ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ the other male gamete move towards the just 2 polar nuclei located on the central. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು 2 ಡಾಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಡಾಟ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹೊರಡು ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ the male gamete move towards the 2 polar nuclei located in the central cell and they can be fuses with them and production of a triploid ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಸೆಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಅನದರ್ 1 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ಟೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅನದರ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಸೇರಿದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀಬೋದು ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ನಾವು ಟ್ರಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ನಾನು ತ್ರೀ ಸೆಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಸೆಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ a complete cell we can call it as a pen ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಏನಿದು ಪೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ಎಂಡೋಸ್ಪೋಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಡೋಸ್ಪೋಮ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪೋಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ is it completely involved in the fusion of a three haploid. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಮಗೆ ತ್ರೀ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಟೂ ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ತ್ರೀ ಸೆಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈಗ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪೋಮಿಕ್ ಫ್ಲವರ್, ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪೋಮಿಕ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾವು. ಡಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒನ್ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಒನ್ ಎಗ್ ಸೆಲ್ ಒನ್ ಝೈಗೋಟ್, ಲೈಕ್ ಒನ್ ಎಗ್ ಸೆಲ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಝೈಗೋಟ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಯಾವ್ದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ಎ ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ, ಅದು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ವರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒನ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್. ಸೊ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು ನಾವು ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್. ಈ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಟೂ ಟೈಮ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ the fusion condition of a cells will be in the form of triploidy. Triploidy nature presence ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡ್ದಂಗೆ ನಾವು ಬೇಸಿಕಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಏನಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಝೈಗೋಟ್, ದ ಟೂ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಷನ್, ಸಿಂಗ್ಯಾಮಿ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಏನಾಯ್ತು ನಮಗೆ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿತ್. ಸೊ ಈ ಎಂಬ್ರೇಸ್ ಹಾಕಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಯುನಿಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಯುನಿಕ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್, ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಲ್ ಏನಿದೆ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿ, ಇಟ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಏನಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಲೈಕ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಪೆನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪೆನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಲಿ ಏನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಝೈಗೋಟ್ ಏನಿದೆ ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಝೈಗೋಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಆಗಿ ಅಂಡ್ ಝೈಗೋಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಸೀಡ್ ಆಗಿ. ಇವೆರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಝೈಗೋಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆರ್ ಸೀಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ, ಅಂಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಟ್ರೇಟಿವ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಇದು ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ವರ್ಡ್. ಸೊ ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್, ಸಿಂಗ್ಯಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗ್ಯಾಮಿ ಝೈಗೋಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಸೀಡ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ, and primary endosperm cell converted into a endosperm during the development. Okay na. And with respect to the unique diagram, so ಈ diagram is very important. ಈ diagram ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು
ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಟೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಸೈನರ್ಜಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿ ಡಿಜೆನರೇಟ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಜೆನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪೆನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಅಂಡ್ ಆಂಟಿಪೋಡಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ತ್ರೀ ಸೆಲ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಜೆನರೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಆಂಟಿಪೋಡಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಡಿಜೆನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್. ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಈಗ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು, ಅಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಂಡೋಸ್ಪೋಮ್ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಏನಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವರ್ಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓನ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಓವಲ್ಸ್ ಇಂದ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ. ವಿತ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಲೆನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪೆನೆಟ್ರೇಷನ್ ಕೆಪಾಬಿಲಿಟಿ. ಚಾಲಾಜೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮೈಕ್ರೋಗ್ಯಾಮಿ, ಮೈಕ್ರೋಪೈಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಎಂಡೋಸ್ಪೋಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಈಗ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್. ಯಾವ ಇವೆಂಟ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಎ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇವೆಂಟ್. ಏನಿರ್ಬೋದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಇವೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್, ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇವೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಎಂಡೋಸ್ಪೋಮ್. ಸೊ ಎಂಡೋಸ್ಪೋಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪೋಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ? ಲೈಕ್ ಝೈಗೋಟ್ ಇಂದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ಥರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಓವಿಲ್ಸ್ ಇಂಟು ಎ ಸೀಡ್. ಈಗ ಓವಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಯ್ತು, ಆ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಝೈಗೋಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಸೀಡ್ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 3. ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂಡ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಓವಿಲ್ ಇಂಟು ಎ ಸೀಡ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ದಿ ಫೋರ್ತ್ ಇವೆಂಟ್, ದ ಓವರಿ ಇಂಟು ದಿ ಫ್ರೂಟ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓವರಿ ಇದೆ, ಓವರಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಫ್ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಜನರಲಿ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಎಂಡೋಸ್ಪೋಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೋಲಾರ್ ಸೆಲ್, ಫಿಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಇದು, ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದು, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗೋ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದು 3, ಅಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇವೆಂಟ್, ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1 ನೋಡೋಣ ನಾವು. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಎಂಡೋಸ್ಪೋಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ನಮಗೆ? ಎಂಡೋಸ್ಪೋಮ್. ಏನಿದೆ ಎಂಡೋಸ್ಪೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು ಎಂಡೋಸ್ಪೋಮ್ ನ, ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಸ್ಪೋಮ್ ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಸ್ಪೋಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪೋಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ನೋಡ್ದಂಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೆನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪೋಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪೋಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪೋಮ್ ಸೆಲ್ಸ್. And these cells, they have repeatedly to form the triploid endosperm tissue. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಟಿಶ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. 3 ಸೆಲ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಅದ್ರ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ. ಅಂಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ,
A nucleus containing 3 nucleated stage ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ. And repetition of cells, it leads to the formation of many number of cells. Number of cells increase ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. Proliferation of cell increase ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. Maximum ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So, and these maximized cells ಏನಿದಾವೆ, complete proliferation of cells ಏನಿದೆ, that cells we can call it as a endosperm cells. And that can be easily filled with ಏನ್ fill ಆಗಿರುತ್ತಂದ್ರೆ some food. ಯಾವ ಫುಡ್ ಅದು? ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. And these reserve food material, it is used for the nutrition of the developing embryo. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಝೈಗೋಟ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಝೈಗೋಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎಂಬ್ರಿ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಎಂಬ್ರಿ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂಟ್ರಿಟಿವ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟ್ರಿಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿಂದ? ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ. ಬಟ್ ಈ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು? By the repeated division of ಯಾವ ಡಿವಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿ? ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡಿವಿಷನ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಯ್ತು, ಸೆಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು, ಅಂಡ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಾಗಿದೆ ನಮಗೆ? ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಎಂಬ್ರಿಯೋಗೆ ಏನಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕರಿಬೋದು. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಏನಿದೆ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? And next, in a common endosperm development, like pen undergo the successive nuclear division. Already ಹೇಳ್ದಂಗೆ successive division ಆಯ್ತು, that division we can call free nuclear division ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And the stage of a cells we can call it as a free nuclear endosperm stage ಅಂತ we can ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫ್ರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಏನಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಸೆಲ್, ಈ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ, ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿತೌಟ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ನೇ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನು ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು? ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫ್ರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ವರ್ಡ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟೇಜ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅಥವಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಈವೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೇರಿಯಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್ಲಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ 3 ಇರ್ಬೋದು, 4 ಇರ್ಬೋದು, 6 ಇರ್ಬೋದು, ಮೆನಿ ವೆರೈಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ವೇರಿಯೇಷನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಲ್ ವಾಲ್. ಅದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಯಾವ್ದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ? ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇದು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಬಿಕಮ್ ರಿಸರ್ವ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂಟು ಎ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಓಕೆನಾ? ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು? ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೀವ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಕೊನಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೈಕ್ ಟೆಂಡರ್ ಕೊಕೊನಟ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಎ ಫ್ರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಫ್ರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ within the coconut. They will be made up of 1000 number of nucleus and they have surrounding the white kernel is called the cellular endosperm. ಜಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಾವೇನ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಕೊನಟ್ ವಾಟರ್, ದಟ್ ಕೊಕೊನಟ್ ವಾಟರ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತಾ ಇರೋದು ವರ್ಡ್? ಫ್ರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಬಟ್ ದಟ್ ಫ್ರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಈ ಫ್ರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ಗೂ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ಗೂ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್, ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಇದೆ.
Here the multinucleated ಇದ್ರು ಕೂಡ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಈ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ಗೆ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಆಗಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಕೊಕೊನಟ್ ವಾಟರ್ ಲೈಕ್ ಅದು ಫ್ರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಇದು ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಕೊಕೊನಟ್ ವಿತ್ ಎ ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಯಾಕೆ ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರಿಯೋಕೈನಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ಕ್ಯಾರಿಯೋ ಕೈನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಸೈಟೋಕೈನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ರೇಷನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಟ್ರೆ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಸೈಟೋಕೈನೆಸಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಇದು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ coconut water, tender coconut water ಏನಿದೆ that is a very much important and suitable example for the endosperm development. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1. ಫಸ್ಟ್ ಈವೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 2. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೌ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ವರ್ಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಟ್ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಝೈಗೋಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ದ ಝೈಗೋಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೈಟ್. ಯಾವ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ? ಮೈಕ್ರೋಪೈಲಾರ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲಾರ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಏನ್ ಸಿಚುವೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಝೈಗೋಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್. ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಝೈಗೋಟ್. ಝೈಗೋಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ಆನ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲಾರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೆಚೂರ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್. ಇದೊಂದು ಮೆಚೂರ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾವು ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗಿದೆ ಮೆಚೂರ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್. ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ ಝೈಗೋಟ್ ಪಾರ್ಷನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಇದು ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್, ಇದು ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾವು ವರ್ಡ್, ಇದಕ್ಕೆ ಚಲಾಜ, ಚಲಾಜಲ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಚಲಾಜಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಝೈಗೋಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. The zygote will be undergo the division only after the formation of some endosperm. zygote ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ is necessary because of they gives the and nutritions for the developing embryo. Important word ನೆನಪಿಡಿ. Primitively zygote will not undergo the formation of embryo. Why? Because of there is a need of a some endosperm for their nutrition purpose, for the growth and development of embryo. For this purpose there is a requirement of requirement ಇದೆ ನಮ್ಗಲ್ಲಿ nutritive molecules requirement ಇದೆ and endosperm also be there is a very much important requirement. Okay na? And ಇಲ್ಲಿ example ನೋಡ್ಬೋದು. In case of an monocotyledon along with a dicotyledons, monocots ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡೈಕಾಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The seed is differed in the greatly. ಮೊನೊಕಾಟ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಡೈಕಾಟ್ಗೂ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್, ಸೀಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಿಟ್ರೆ, ಬಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಬಂದಾಗ ಝೈಗೋಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅರ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ. ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ. ಮೊನೊಕಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಮೇಜ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಡೈಕಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಪಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಲೈಕ್ ಈ ಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇದೆ, ಬಟ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇದೆ ಎರ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ. ಬಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೈಫರ್ಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೊನೊಕಾಟ್ ಬೇರೆ, ಡೈಕಾಟ್ ಬೇರೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಇದು ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ comparative of monocot with respect to the dicotyledonous seed development ಅಥವಾ embryonic developmental conditions. So ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು. Here there is a zygote will be present. Okay.
and the zygote undergo the repeated division and formation of a pro embryo, primitively embryo, and these pro embryo converted into a globular embryo. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಮಗೆ globe like structure appearance ಇದೆ cells, and futurely the globular converted into a heart shaped structure of embryo, and the heart shaped structure of embryo finally we can get a mature embryo. Finally formation ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ embryo ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ a well matured condition state of an embryo will be fully developed, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫುಲ್ಲಿ ಮೆಚೂರ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಸೊ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಎ ನೋಟ್ ಆನ್ ವಿತ್ ಎ ನೀಟ್ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವರ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ದಾ ಇದೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಝೈಗೋಟ್ ನ ತಗೊಂಡು ಮೆಚೂರ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಪ್ ಟು ದಿ ಟೋಟಲ್ 5 ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಝೈಗೋಟ್ ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಝೈಗೋಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಝೈಗೋಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, and conversion of zygote ಅಲ್ಲಿ 2 cell and finally many number of cell globular embryo formation, and the globular embryo converted into a heart shaped embryo, and heart shaped embryo finally converted into a mature embryo with some kind of modifications based on the shape of an embryo. So these are the complete events regarding the embryonic development in a post fertilization in case of an flower. The next one will be the matured embryo. ಈಗ ಮೆಚೂರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಶೇಪ್ ವಿತ್ ಎ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೋದು. ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಕಾಣ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಮೆಚೂರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿತ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಡೈಕಾಟಿಲಿಡನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ್ದಿದು ಡೈಕಾಟಿಲಿಡನಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಡೈಕಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಟಿಪಿಕಲ್ ಡೈಕಾಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, and they have already mentioned LS of embryo with a monocot ಎರಡನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಇನ್ ಡೈಕಾಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವರ್ಡ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಲ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಿದೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಲ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ 2 cotyledon. ಬೇಸಿಕಲಿ ನಮಗೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಡೈಕಾಟ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಡೈ ಇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ 2 cotyledons ಓನ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ cotyledon ನಂಬರ್ 1 and here there is a number 2. So 2 cotyledon portion with embryonal axis ಇದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದು. ಇಲ್ಲೇನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಟ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ಲಿಮ್ಯೂಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಂದ ಅಪ್ ಟು ದಿ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ವರೆಗೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ವರ್ಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಲ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಇನ್ ದಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಲ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ವೈಸ್ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ದ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಲ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಅಬೋವ್ ದಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ cotyledon is called the epicotyle. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಅಬೋವ್ ದಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ cotyledons ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಪಿಕಾಟಿಲಿಡನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ ಎಪಿಕಾಟೈಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಂಬ್ರಿಯೋನಲ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಇಂಟು ಎ ಪ್ಲಿಮ್ಯೂಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅದು ಅರ್ಥ, ಅದು ಪ್ಲಿಮ್ಯೂಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಪಿಕಾಟೈಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅನ್ನ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಏನಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಿಮ್ಯೂಲ್, ಅಂಡ್ ದ ಪ್ಲಿಮ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಏನಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಟಿಪ್ ಸ್ಟೆಮ್. ಆ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಿಪ್ ಏನಿದೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೆಮ್ ಶೂಟ್ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಶೂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಟ್ ಈ ಪ್ಲಿಮ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಟಿಪ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ the cylindrical portion below the level of cotyledons is called the hypocotyle. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಪಿಕಾಟೈಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರ ವರ್ಡ್. ಸೊ ಇದು ಎಪಿಕಾಟೈಲ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರೋದು. ಹಾಗೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಈ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಲ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆ ವರ್ಡ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಬಿಲೋ ದಿ cotyledons ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹೈಪೋಕಾಟೈಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ.
ಎರಡು ವರ್ಡ್, ಒಂದು ಕಾಟಿಲಿಡನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಎಪಿಕಾಟೈಲ್, ವಿತೌಟ್ ಕಾಟಿಲಿಡನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಪೋಕಾಟೈಲ್. ದ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ಸ್ ಇಂಟೆ ವಿತ್ ಎ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಏನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ರಾಡಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಾಡಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಶೂಟ್ ಟಿಪ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಶೂಟ್ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬೇರೆ, ರೂಟ್ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬೇರೆ. ಸೊ ಇದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಪೋಕಾಟೈಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಿದು ರಾಡಿಕಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಪೋಕಾಟೈಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೈಪೋಕಾಟೈಲ್, and it is a development of radical, and the radical converted into a root tip ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. And the root tip it is a totally covered by a some kind of cap like structure, that is we can call root cap ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಡೈಕಾಟಿಲಿಡನಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ರೈಟ್ ಎ ನೀಟ್ ಲೇಬಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಡೈಕಾಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್? ಈ ನೀಟ್ ಲೇಬಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಂಬರ್ 1 ಟಿಪಿಕಲ್ ಡೈಕಾಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಬರಬೇಕು. And it has an embryonal axis and two cotyledon, and the portion of cotyledon we can call epicotyle. Without cotyledons we can call hypocotyle, and the epicotyle converted into a stem part, and hypocotyle converted into a root apex radical part. And the root tip it is covered by a root cap, protective nature and absorption of nutrients. All the things will be conducted from the part of a radical only. So ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೇಜ್ ಡೈಕಾಟಿಲಿಡನಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೊನೋಕಾಟಿಲಿಡನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸಮ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಮೊನೋಕಾಟಿಲಿಡನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವರ್ಡ್ ಮೊನೋ ಇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸಿಂಗಲ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪೊಸೆಸಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕಾಟಿಲಿಡನ್. ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮೊನೋಕಾಟಿಲಿಡನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಟಿಲಿಡನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಟಿಲಿಡನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು, ಲೈಕ್ ಸ್ಕೂಟೆಲಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಾಟಿಲಿಡನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್. ಜಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮೇಲೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇದು ಕೂಡ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ನೀಟ್ ಲೇಬಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಫ್ ಮೊನೋಕಾಟ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಒನ್ ಕಾಟಿಲಿಡನ್. ಕಾಟಿಲಿಡನ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ರಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಸ್ಕೂಟೆಲಮ್. ಯಾವ ಗ್ರಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಟಿಲಿಡನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ? ಸ್ಕೂಟೆಲಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಗೆ ಸ್ಕೂಟೆಲಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್, ಎಲ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟು ದಿ embryonal axis at its lower end, and embryonal axis has a radical with respect to the root cap along with a inclusion of some kind of coleorhiza, and undifferentiated sheath will also be present. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ?